الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد يا شيخ عبد القادر جيلاني सानिया मदद कोनी या मददी पीर सफीउल्लाह या आशिक अब्दुल कादिर जीलानी सानिया मदद कोनी या मददी पद पंजातन रहमतुल्लाह या आशिक अब्दुल कादिर जीलानी सानिया मदद कोनी या मददी नूर नबी अल्लाह या आशिक अब्दुल कादिर जीलानी सानिया मदद कोनी या मददी बाबा आदम सफीउल्लाह या आशिक अब्दुल कादिर जीलानी सानिया मदद कोनी या मददी अकर हजर मखलूकत रहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सय्यिदना अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मेरे गौस पाक बगदाद की राजा मेरे गौस पाक बगदाद की राजा सलाम लीजिए मेरा हुजूर आला सलाम लीजिए मेरा हुजूर आला सुराग बड़ा नामो दिखला दो गौस पाक सुराग बड़ा नामो दिखला दो गौस पाक मस्तो बना दो मुझे हुजूर आला मस्तो बना दो मुझे हुजूर आला मेरे गौस पाक बगदाद की राजा है मेरे गौस पाक बगदाद की राजा
आजा सलाम लीजिए मेरा हुजूर आला सलाम लीजिए मेरा हुजूर आला सूरत बड़ा नाम दिखला तो उस पाक सूरत बड़ा नाम दिखला तो उस पाक मस्तो बना दो मुझे हुजूर आला मस्तो बना दो मुझे हुजूर आला बलागल गुलाबे कमाल ही हसावत जावे जमाल ही हसानत गणियों कुसारी सल्लो अलैहि वालैहि बलगल गुलाबे कमालिही हसावत जावे जमालिही हसानत गणियों कुसारी सल्लो अलैहि वालैहि शम्स दोहा मुहम्मद ऐ बदर दोदा मुहम्मद ऐ नूर हुदा मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद ऐ शम्स दोहा मुहम्मद ऐ बदर दोदा मुहम्मद ऐ नूर हुदा मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद जिक्र करो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अंतल हादी अंतल्लाह हुवल हादी हुवल्लाह लैसल हादी हुवल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु या हन्नान या मन्नान या दैहान या सुब्हान या रहमान या बुरहान इन्ना हदैना दिल गफरा हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु 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 ला
ইল্লাহু হাসবি রাব্বি কুল্লি নূর ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মালিক আল্লাহ রাহাদুর সাফার করিবে মাফির রাসূল হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহু 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 লা ইলাহা ইল্লাহু সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। আমার দোস্তরা, আপনারা অল্প সময়ের জন্য চোখটা বন্ধ করে বরজাকের মুর্শিদ করে যদি জিকিরটা করেন, ইনশাআল্লাহ আজকে 11 শরীফে আমার বস পাক বিশ্বক রহমত বর্ষাবেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো সকলে নিজের দু নয়ন আঁখিকে বন্ধ করে বরজাকের মুর্শিদ আপনি একটু স্মরণ করেন আর এই জিকিরটা করেন। ইল্লাল্লাহ 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 illallah 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 illallah
illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahu 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 la ilaha illallah Muhammadur Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad
محمد وعلى آل سيدنا সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আলাইকুম সাতিনু ফিহা হারুল ওয়াইল হাদিমা আল মুস্তাফা আল মুরতাজা ওয়াবনা আল ফাতিমা আল্লাহুম্মা আলাইকুম সাতিনু ফিহা হারুল ওয়াইল হাদিমা আল মুস্তাফা আল মুরতাজা وابنا الفاطمة اللهم عليكم ساكن فيها الربع الحاكمة المصطفى والمرتضى وابنا الفاطمة نعرة تكبير نعرة تكبير نعرة صلاة نعرة صلاة نعرة حيدري نعرة غوث نعرة خواجہ نعرة جمال الدین شاہ نعرة حمید شاہ نعرة রফিকুল শাহ হুজুর পাককে আমরা মাইক্রোফোন তুলে দেবো আজকে ওয়াজ এবং নসিহত করার জন্য 11 শরীফে। তো সকলে একবার উঠে দাঁড়িয়ে নারা ইকবাল দিয়ে আপনারা ইস্তেগফার করুন। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে সালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে হায়দারি, ইয়া আলী, নারায়ে গৌস, ইয়া গৌস, নারায়ে খাজা, ইয়া খাজা, নারায়ে জামালউদ্দিন শাহ, ইয়া জামালউদ্দিন শাহ, নারায়ে হামিদ শাহ, ইয়া হামিদ শাহ, নারায়ে রফিকুল শাহ, ইয়া রফিকুল শাহ। সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আসসালামু আলাইকুম। সরে আসো হাওয়া লাগে, সরে আসো। নাহমাদুহু সাল্লু আলা রাসূলিহি কারীম। এটা কি বলছে ব্রিং অন সমস্ত প্রশংসা ব্রিং অন কেমন ধরা স্তব স্তুতি বন্দনা আরাধনা দরকার একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের দরবারে, যিনি সমস্ত বিষয়ের মাওলা মাবুদ হচ্ছেন, সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া আদা করি। প্রেমের নবী, ধ্যানের ছবি, নূর নবী, জগৎ গুরু, বিশ্ব লিডার, বিশ্ব নেতা, রাহমাতুল আলামিন, সাফিয়ে মজনবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক কদমে লাখ দরুদ ও লাখো সালাম। আল্লাহ পাকের দরবারে কিয়ামত পর্যন্ত যদি আমরা শুকরিয়া আদা করি, আজকে এখানে আল্লাহ আমাদের উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন, তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত শুকরিয়া আদা করলে শুকরিয়া আদা করা সম্ভব হবে না। কারণ নবী কুলের সম্রাট করে, নবী কুলের সম্রাট করে তার হাবিবুল্লাহকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আর তামাম আউলিয়াদের, তামাম ওলিদের, তামাম আউলিয়া, ওলি, ফকির, দরবেশ, গাজী, যত মোমেন বান্দা আছে সকলের আলা করে, সম্রাট করে, অলিপুরের বাদশা করে আমার পিরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী
महबूब ज़बानी मासूद असरानी सासिद मैनुद्दीन कुतुब रब्बानी गौसुल आजम बाबा পরপীর সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন বলুন তো আজকে সেই অলিগুলি সম্রাটের স্মরণে আমাদের বসা তাই তো আর সেই অলিগুলির বাগানের একটা ফুল যিনি আমাদের পাশে শুয়ে আছেন আব্দুল হামিদ শাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সেই গৌসুল আজমের বাগানের একটা ফুল সেই আমিনা আমরা বসে আছি এই শুকরিয়া ছাড়া কি বলতে পারি খুব কম নসিবে হয় এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়াটা তাই না তাই লেখক বলছেন तेरी कदमे में आना मेरा काम था तेरी कदमे में आना मेरा काम था तकदीर बनाना तेरा हाथ है तू बुलाया मैं आया तेरी पास में करम नहीं तो और क्या है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अला आले सय्यिदिना আপনারা ভাববেন না আমার গসবাদ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানা থেকে যত ওলি এসেছেন তাদের ওলিগুলির সম্রাট তিনি তার আদম আলাইহিস সালাতু সাল্লাম যেদিন যেদিন পৃথিবীতে এসেছেন আদম আলাইহিস সালাতু সাল্লাম ঈসা আলাইহিস সালাতু সাল্লাম মূসা আলাইহিস সালাতু সাল্লাম ইয়া আলাইহিস সালাতু সাল্লাম জাকরিয়া আলাইহিস সালাতু সাল্লাম ঈসা আলাইহিস সালাতু সাল্লাম আইয়ুব আলাইহিস সালাতু সাল্লাম সুলাইমান আলাইহিস সালাতু সাল্লাম যত নবী এসেছেন 1,24,000 নবীর জামানায় যত আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন যত ওলি ছিলেন সমস্ত ওলিদের সর্দার আমার পিরানে বিশ্বস্ত না বুঝতে পারি আমরা ভাবি শুধু এই রসুলের জামানার যত ওলিদের মধ্যে সর্দার না নবী আসার পর থেকে যত ওলি হয়েছে সমস্ত ওলিদের সর্দার আমার পিরানে বিশ্বস্ত আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলুন সুবহানাল্লাহ এমন একজন আল্লাহ ওয়ালা এই যার দরবারে আমরা এসেছি পিরানে পিতাস্তির ছোটবেলা থেকে মুর্দাকে জিন্দা করে দিতেন আল্লাহর হুকুমে মুর্দাকে জিন্দা করে দিতেন একদিন পিরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 6-7 বছর 8 বছরের বাচ্চা খেলছে ছোট বাচ্চা এমন সময় একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা করলেন বাবা তোমার আব্বা কি আছে বাড়িতে বলেন হ্যাঁ যান ভিতরে যান ভদ্রলোক ভিতরে এলেন এসে ওনার আব্বাকে কার আব্বা কস পাকের আব্বাকে বললেন হুজুর
আমাদের এই পাড়ায় একজন মারা গেছে, তো জোহর বাদে তার জানাজা, আর ওই জানাজা আপনি পড়াতে বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, যাও, আমি জানাজা পড়ি। আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আব্বা পাশে যে গ্রাম ছিল, ওই গ্রামের মসজিদে ইমাম ছিলেন। কি ছিলেন? ইমাম সাহেব ছিলেন। প্রত্যেক মসজিদে ইমাম সাহেব থাকে, তো উনি ইমামতি করতেন। তো ওনার স্ত্রীকে বললেন, অর্থাৎ 10 পাকের আম্মাজিকে বললেন যে তাড়াতাড়ি আমার জামা কাপড় গুলো রেডি করো, আমাকে যেতে হবে জানাজা পড়তে, যখন নামাজ বাড়ি জানাজা। আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই খবরটা শুনে মায়ের কাছে এসে আবদার করলেন, মা, আব্বা যখন জানাজা পড়াতে যাবে আমিও যাবো সাথে। আমি তো কোথাও যাইনি, একা একা খেলি, তা আমিও যাব। ওনার মা বললো, দাঁড়াও, তোমার আব্বাকে বলি। 10 পাকের আম্মাজান ওনার স্বামীকে বললেন যে হুজুর, ছেলেটা ঝোঁক ধরেছে, কোনদিন এমন করে বলেনি, ও যেতে চায় আপনার সাথে, আপনি কি একে নিয়ে যাবেন? তাহলে কাপড় চাপড় পরিয়ে। ওনার আব্বাজান বললেন, না, ছোটবেলা থেকেই তোমার ছেলে একটু অন্য ধরনের, কখন কি বলে কখন কি করে সামলানো দায়। আর এই জানাজা পড়তে গিয়ে একটা অপমান অপদস্থ হয়ে তোমার ছেলের জন্য, বা কোথাও যদি চলে যায়, আমি জানাজা পড়াবো, কোথাও যদি চলে যায়, কে খুঁজে দেবে, কে দেখাশোনা করবে, কে দায়িত্ব নেওয়া যাবে না, ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে না, ছোট বাচ্চা তো নিয়ে যাওয়া যাবে, পশপাকও ছাড়বে না। ওনার আম্মাজানও বলতে লাগলেন, অবশেষে রাজি হয়ে গেলেন 10 পাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। জামা কাপড় পরিয়ে দিলেন। যাবার সময় মা বললেন যে, বাবা আব্দুল কাদের, কোনো যেন গন্ডগোল করুন, আর তোমার আব্বার সাথে সাথেই থাকবে, যেখানে যেমন বলবে তাই শুনবে। তুমি যদি এদিক ওদিক চলে যাও, উনি ইমাম সাহেব লোক, উনি তোমাকে কোথা খুঁজবে? বলে, না মা, আমি আব্বার কাছে থাকা। ছোট বাচ্চা আব্দুল কাদের জিলানীকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ বললেন, আব্বা, লোকটার যে আমি জানাজা পড়তে যাচ্ছেন, ও মারা গেছে, এটা আপনার কোনো কনফার্ম আপনি আছেন? যে লোকটার জানাজা পড়তে যাচ্ছে, ওই লোকটাকে সত্যি মারা গেছে, এটা আপনি কি জানেন? বললো, আমি কি বলছি, আমি তো ঘরে ছিলাম। যাদের বাড়ি মারা গেছে তারা আমাকে ডাকতে, গ্রামবাসী আমাকে ডাকতে এসেছে, তাছাড়া ডাক্তার দিয়ে নিশ্চয় চেক করেছে সে মারা গেছে। তারপর আমি তো কোনোদিন মরা মানুষের এমনি নামাজ দেখেছি, শুধু মরে যাওয়ার পর যে জানাজা হয়, এটা আমি কোনোদিন দেখিনি, আজকে প্রথম দেখবো। দেখি আপনি কেমন করে পড়েন। আমি যাবো আপনার সাথে, আমি দেখব। তখনই ওনার খটকা লেগেছে যে একটা কোনো গন্ডগোল, কি তুই আবার জানাজার কি বলছিস, এখনো বল, নাহলে তোর ঘরে রেখে আস, আর নাহলে সেটা যে কোনো ঝামেলা করবি, অসুবিধা হয়ে যাবে। উনি বললেন, না আমি কোনো ঝামেলা করবো না, চল। উনি গেলেন। যে বাড়ির ছেলে মারা গেছে, আর ওই পাড়ারই গ্রামেরই ইমামুনি, সৌজন্যমূলক কি হওয়া উচিত? যে বাড়িতে মারা গেছে সেই বাড়িতে ইমাম সাহেব যাওয়া উচিত, সৌজন্যমূলক দেখা করার জন্য। উনি গেলেন, বাচ্চাও সাথে গেলেন। বাচ্চা বলে, না বাবা, এই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো কাঁদছে কেন? বলছে, এদের বাপ মারা গেছে, যার জানাজা পড়তে এসেছি। বললো, এই জন্যই কাঁদছে? বলছে, কিন্তু আবার এদের কান্নাটা দেখে আমার হৃদয়টা বড় আঘাত লেগে গেছে, বড় চুর হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এর কি কোনো রাস্তা নেই এদের কান্না থামাবার?
বললো এই তো মহা মুশকিল, একটা ছেলে 1000টা প্রশ্ন করলাম, কি উত্তর দেবো? এর আবার কি রাখতে আছে? আল্লাহর জান আল্লাহ নিয়ে নিয়েছে, আল্লাহর জান আল্লাহ নিয়ে নিয়েছে, আমি আবার কি করবো? ওখান থেকে থেমে যাবে। এখন তুই চুপ কর, তুই এদিকে বল, তুই কোথাও যাবি না, তুমি কোথাও যাবে না, এখানে বসে চুপ করে। আর আমি মসজিদে জোহরের নামাজ পড়বো, পড়ে জানাজাটা আমি রেডি হয়ে যাবো, জানাজাটা আমি পড়বো। বলো আচ্ছা। উনি মসজিদে চলে গেলেন, আর এই বাচ্চাগুলো দেখুন রে, এর পাশে বসে বাচ্চার কান্নাগুলো দেখছে, চোখ দিয়ে ঠস ঠস করে পানি হয়ে। হাইরে আল্লাহ, বাপ চলে গেলে এমন হয়, কারো বাপ যদি চলে যায় এত কষ্ট। আমারও তো একদিন না একদিন চলে যাবে, আমারও তো এমন কষ্ট হবে। হঠাৎ আবেগে এসে গেল, আবেগে পিরানে বি দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী ওই ছোট বাচ্চাটাকে কান্না কাঁদছে, বাচ্চাটা কাঁদছিল, তার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলছে, ভাই তুমি কেঁদো না, আমি তোমার পাশে আছি। ছোট বাচ্চা বলে, তুমি তো আমারই মতো ছোট বাচ্চা, অবশ্যই তুমি আমার পাশে থাকবে। তুমি কি বলতে চাও? বসবার বললেন, কোনো চিন্তা করো না, আল্লাহ যদি চায়, আল্লাহ যদি চায় তোমার বাপকে আল্লাহ ফেরত দিতে পারে। বলো সেটা কি সম্ভব? আল্লাহর কাছে কোনো অসম্ভব কিছু নেই, আল্লাহর কাছে কোনো অসম্ভব কিছু নেই। আমি শুনেছি যে হাজার হাজার বছর আগে মারা গেছে মানুষ, কবর হয়ে গেছে, ঈসা আলাইহিস সালাম কবর খুলে হাড়টাকে বার করে জিন্দা করে দিয়েছেন, আল্লাহর হুকুমে জিন্দা করে দিয়েছেন, কিতাবে এসেছে। আমি শুনেছি একবার, তা হাজার হাজার বছর আগে যদি মরার লাশকে হাড় শুধু তাকে তুলে যদি ঈসা আলাইহিস সালাম জিন্দা করে দিতে পারেন আল্লাহর হুকুমে, তো তোমার বাপ তো মারা গেছে, আল্লাহ পারে না? আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব। বললা ভাই তুমি একটু দেখো, আমার আব্বা যখন ফিরে আসে, আমাদের তো আর কেউ নেই সংসারে, আমার মা, আমার এই ছোট ছোট বাচ্চা ভাই, আর এই আব্বা ছিলেন, আব্বা তো চলে গেছেন, আমরা অনাথ হয়ে গেছি, আর আমাদের কেউ নেই, আমাদের জায়গা নেই, সম্পদ নেই, ব্যবসা নেই, বাণিজ্য নেই, টাকা নেই, পয়সা নেই। যদি আমার বাপটাই একমাত্র ছিল, আর ওই খাটাখাটি করে কোন রকম সংসারটা আমাদের চলত। এমন সময় জোহরের আজান হয়ে গেল, নামাজ হয়ে গেল, জামাতের জন্য রেডিও হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছেন? হাজার হাজার মানুষ জানাজায় শুনে। ইমাম সাহেব বেরুলেন, ইমাম সাহেবকে আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আব্বা, উনি বেরিয়ে দেখলেন আমার ছেলে ঠিক আছে তো। আব্দুল কাদের জিলানীকে চেয়ে দেখলেন, আব্দুল কাদের তুমি ওখানেই বসো, তুমি ওখানে যেমন বসে আছো ওইখানেই বসো, আমি জানাজাটা পড়া হয়ে গেলে আমি তোমাকে বাড়ি দেব। বুঝতে পারছেন? জানাজায় এসে দাঁড়ালেন, আব্দুল কাদের ছুটে এলেন, বাপের পাশে দাঁড়ালেন। বাপ বললো, আমি ইমাম, আমি সামনের সারিতে থাকি, তুমি আমার পাশে তুই দাঁড়ালে, তুমি কি জানাজা পড়তে চাও? যদি জানাজা পড়তে চাও তাহলে এই তুমি কাতারে যেতে। বুঝতে পেরেছেন? উনি বললেন, আব্বা আমি কাতারে নামাজ পড়তে আসিনি, আমি একটা প্রশ্ন করার জন্য এসেছি। বললো, হে তা আবার কি প্রশ্ন? বলছে, আপনি যার জানাজা পড়ছেন এ সত্যি মারা গেছে না মারা যায়নি, একবার দেখুন না। সমস্ত লোক বলছে তো পাগল ছিল, সমস্ত গ্রামের মানুষ জানে ইমাম সাহেবের ছেলে কিছু বলতেও পারছে না। এমন সময় সমস্ত লোক বললেন, বাবা তুমি ওখানে সরে যাও, সময় হয়ে গেছে, জানাজার নামাজ আমাদের পড়তে দাও।
ইমাম সাহেব সরিয়ে দিলেন। আব্দুল কাদের সরার পাত্র নয়, সামনে চলে এলেন। এসে বললেন, আব্বা যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, ওপরের যে ঢাকনাটা আছে খুলে দাও, আর ওই ভদ্রলোকের নাম ধরে একবার ডাকো, দেখো আল্লাহর কারিশমা তুমি বুঝতে পারবে। সরিয়ে দাও, ওর নাম ধরে ডাকো, আল্লাহর কারিশমা আপনি বুঝতে পারবেন। বাপ বললেন, সত্যি তুই পাগল, ছোটবেলা থেকে জানাজা পড়তে দে, তুই চলে যা, সরার পাত্র নয়। আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই ভদ্রলোকের নাম ধরে ডাকলেন, আল্লাহর হুকুমে তুমি জিন্দা হয়ে যাও, ওঠো, বলো যে আমি মারিনি। লাশ উঠে গেল, এক ডাকি উঠে গেল, সকলকে উঠে সালাম দিলেন। ইমাম দাঁড়িয়ে তাজ্জুব হয়ে গেলেন, হাজার মানুষ আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এটা কি বাস্তব না কোনো সম্ভব না কোনো স্বপ্ন আপনারা দেখছে। যার বাড়িতে মৃত হয়েছিল সেই বাড়ির লোক, আত্মীয় স্বজন, তারা খুব খুশি হয়ে গেলেন। ইমাম সাহেব আর দেরি না করে ওর হাতখানা ধরে রাগে টানতে টানতে বাড়ির দিকে নিয়ে আসছে। বলছে, আব্দুল কাদের, আজ তুমি যেটা করলে, আজ তুমি যেটা করলে, এটা শরীয়তের বিরোধী কাজ হয়ে গেছে। কে তোমাকে হুকুম দিয়েছে? কে তোমাকে এই কথা বলেছে? কেন তুমি এমন করলে? ঘরে চলো, তোমার ব্যবস্থা আজকে হবে। আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শুনে ভয় পেয়ে গেলেন, রাস্তা থেকে ছুটতে লাগলেন। আজ আমার আমাকে বহুত মারবে। উনিও পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন, ওনাকে ধরার তারে যে ছুটে পড়ে যাবে, ছুটে পড়ে। উনিও ছোটেন, ইনিও ছোটেন, উনিও ছোটেন, ইনিও ছোটেন। ছুটতে ছুটতে গসপাকের আব্বা দেখেন যে কিছু দূর যে একটা ময়দানের উপর দিয়ে যাচ্ছেন, ওনার আব্বাও যাচ্ছেন, আর ময়দানে দেখে সেটা কবরস্থান ছিল, পুরোটা কবরস্থান। সেই পুরো কবরস্থানের মধ্যে এক 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 করে উঠছে পুরো। এমন সময় ওনার আব্বা সঙ্গে সঙ্গে দোয়া চালেন, আল্লাহ যদি এইভাবে লাশ উঠতে থাকে তো দুনিয়া কিয়ামত হবে। আর আব্দুল কাদের জিলানী ছুটতে ছুটতে বলছে, আমাকে আমার আব্বা মারার জন্য আসছে, তোমাদেরও হয়তো মারবে, তোমরা যারা শুয়ে আছো আমার সঙ্গে চলো না। বুঝতে পারছি এমন একজন হস্তি, এমন একজন হস্তি, এমন একজন আল্লাহ ওয়ালা, যার স্মরণে আজকে আমাদের এখানে বসা। পিরানে মুজাদ্দিদ আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এই 11 শরীফ যেখানেই হোক, যেই করুক, সে রহিম হতে পারে, করিম হতে পারে, যেই করুক না কেন, হচ্ছে কিন্তু গস পাকিস্তান, হচ্ছে কার সামনে? গস পাকিস্তান। এই 11 শরীফের নাম শোনার সাথে সাথে যে মানুষটা নাকি সবকিছু ফেলে রেখে অংশগ্রহণ করলো, হাজিরা গসপাক রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ও আমার যেন ভক্তকে নিয়ে গেল। ও যদি দিলে ওর মহব্বত থাকে, ওর দিলে যদি প্রেম থাকে, এক্স থাকে, এই 11 শরীফ থেকে আগামী মাসের 11 শরীফ পর্যন্ত হর বালা মুসিবত আমি দোয়া করবো, আল্লাহ ওর মুসিবতকে হাঁটিয়ে দেবে। যে কোনো নিয়ে দিল থেকে করবে, আমি গৌসুল আজম কথা দিচ্ছি, আমার ওই ভক্তদের জন্য আমি দোয়া চাইব,
আমার চাইতে দেরি হবে, আমার আল্লাহ দিতে দেরি করবেন। অতএব ওই জায়গা থেকে, ওই 11 শরীফের জায়গাটায় তোমরা অন্তত হাজির হয়ে যাও, যেখানে 11 শরীফ হয় আমার রুহানি হালাতে, আমার রূহ সেখানে যে ঘুরতে থাকে। কে এলো আর কে গেল, কি দিয়ে এলো, কি দিয়ে গেল, কি চাইলো, কি বললো, কি তার মনের ইচ্ছা, কি তার আকাঙ্ক্ষা, আমি গৌসুল আজম বুঝি। তার জন্য হাত তুলে দিই। আমার আল্লাহর নাম রহমানুর রহিম, আমার আল্লাহর নাম গফুরুর রহিম, আমার আল্লাহর নাম রহমানুর রহিম। প্রেমময়, দয়াময় তিনি, প্রেমের অধিকারী, প্রেমের সাগর তিনি, তিনি রহম করনে ওয়ালা পালনহারী তিনি। অতএব আমার দোয়া করার সাথে সাথে তার আগে আমার আল্লাহ আমার দোয়াকে কবুল করে নেন। একজন এসে বললেন, ইয়া গৌসুল আজম, আপনার যারা ভক্ত আপনি তো তাদের ভালোবাসেন, আর ভক্ত আপনাকে ভালোবাসেন। যারা সবে মাত্র আপনার কাছে এসেছে তাদের ইমানটা এত পাকা হয়নি, তাদের ইমানটা এত পাকা হয়নি, এত তারা তোমাকে ভালোবাসতে শেখেনি, এতটা তোমার কাছে আসতে পারেনি, এতটা তোমার কথা শুনতে পারেনি, তোমার আমলগুলো তারা করতে পারেনি, সবে মাত্র এসেছে, তাদের নিয়তটা এখনো পাকা হয়নি, ইমানটাও পাকা হয়নি। ইয়া গৌসুল আজম, তাদের দশা কি? আমার গৌসুল আজম বললেন, যে আমাকে ভালোবাসে সে তো আমার কাছে থাকবে, আর যে আমাকে ভালোবাসার জন্য শুধু এসেছিল আমি গৌসুল আজম তাকে খুঁজতে থাকবো হাসরের ময়দানে। আমার ওই আশিক কোথায় আছে, আমার ওই মাসুক কোথায় আছে, আমার ওই আশিককে ডেকে দাও, আমার ওই মাসুককে ডেকে দাও, ও খোঁজার দায়িত্বটা আমার। আশিককে খোঁজার দায়িত্বটা মাসুক খুঁজে নেবে, আশিক খুঁজে নেবে তার মাসুক। গৌসুল আজম বলছেন, আমি খুঁজে নেব আমার ওই প্রেমিককে, যে আমাকে ভালোবাসতে এসে সে পারেনি ভালোবাসতে, সে ছটকে গেছে, ডুবে গেছে, সরে গেছে, তার পাকা ইমান হয়নি, তার নিয়ত পাকা হয়নি, কিন্তু আমি গৌসুল আজম তার জন্য দোয়া চাইবো, আর তার জন্য হাসরের ময়দানে আমি তাকে খুঁজে নেবো। এটাই হলো পীরেদের কাজ, এটাই কি পীরেদের কাজ। আপনি কোথা পীরকে খুঁজলেন? পৃথিবীর আদম আলাইহিস সালাম থেকে এখন পর্যন্ত কত মানুষ এসেছে তার কোনো বিবর্তন নাই। বর্তমানে এখন 900 কোটি মানুষ আছে। বর্তমানে পৃথিবীতে কত মানুষ আছে? 900 কোটি। সারা ওয়ার্ল্ডে এই 900 কোটি মানুষের মাঝে আপনি একজনকে খুঁজে পাবেন, দেখতে পারবেন, বুঝতে পারবেন কোন প্রান্তে কি আছে? আর আদম আলাইহিস সালাম থেকে এখন পর্যন্ত তার কত লোক? হাজার হাজার, 900 কোটি না, হাজার হাজার কোটি। সেই অত ভিড়ের মধ্যে আপনি কাকে খুঁজবেন? আমার গস পাক বলছে, আমি তাকে খুঁজে নেব, আমার আশিককে আমি খুঁজে নেব, আমার মাসুককে আমি খুঁজে নেব, আমার গস পাক বলছে। আর ওই বাগানের ফুল হযরতে আব্দুল হামিদ স্যার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে আমি আমার মুরিদানকে খুঁজে নেব। মুরিদান আমাকে কি খুঁজবে? পীর যদি আপনার, আমরা মুরিদ হই হাতে হাত দিয়ে, আপনি হাতে হাত দিয়ে কোনো লাভ নেই। যদি পীর আপনার হাতটা ধরে তবেই আপনার, কারণ যে ধরে তার হাতটা থাকে উপরে, আর যে হাতটা ধরাতে চায় তার হাতটা থাকে কোথায়? নিচে। আপনি কি করে উপরের হাতকে ধরবেন? আপনি তো নিচে আছেন, আপনি উপরের হাতকে কি করে ধরবেন? উপরের যার হাত আছে সে নিচের হাতকে ধরে টানবে, এইটাই তো নিয়ম, হ্যাঁ কি না? আপনি ধরে রাখতে পারবেন না, আপনার ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। আপনি যদি মনে করেন যে আমি ধরে রাখবো উপরের হাত থেকে, তাহলে আপনি পড়ে যাবেন। না, বোঝা যাচ্ছে না? যে উপরে আছে তার হাতটাই, দাতার হাত কোথা থাকে? উপরে থাকে। যে গৃহীতার হাত কোথা থাকে? নিচে থাকে। অতএব দাতার হাতটা সবসময় উপরে, পীরের হাতটা সবসময় উপরে। না, বোঝা যায়? হযরতে জুনায়েদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন, বাবা চলো আমি আমার
একটা কাজ আছে, আমি আমার পীরের কাছে যাব, অমুক আল্লাহর ওয়ালার কাছে যাব, চলো তুমি আমার সঙ্গে কি যেতে চাও? বললো হ্যাঁ হুজুর আমি যেতে চাই। চলো। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে কি করলো, একটা বড় নদী পড়ে গেল। সেই নদীতে কোনো মাঝি নেই, মাল্লা নেই, কেউ নেই, যে যাবে পারাপারের জন্য যে নৌকা জাহাজ কিছু নেই। বলো হুজুর তাহলে কি করে যাব? আকাশের মেঘ সন্ধে হয়ে আসছে, যাবো কি করে? কোনো তো মাঝি নেই, যাবো কি করে? বলো এক কাজ করো, তুমি আমার পিছনে থাকো আর চোখটা বন্ধ করো। চোখটা বন্ধ করে ইয়া হাইয়ু আর ইয়া কাইয়ুম, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম এইটুকু পড়তে বলেছে। চোখটা বন্ধ করলে উনি পড়তে লাগলেন। বুঝতে পারছেন যে পানির উপর দিয়ে যেন আমরা চলে চলে যাচ্ছি। বীজ বরাবর এসে গেলেন। এমন সময় শয়তান ইবলিস এসে হাজির হয়ে গেল। কে এসে হাজির হলো? ইবলিস। ইবলিস এসে বলল, হ্যাঁ তুই তো এতদিন ধরে কোরআন শরীফ পড়লি, কোরআনে হাফেজ হলি, এত শুদ্ধ করে পড়াশোনা শিখলি, গাড়ি বাড়লি, আর তোর পীর পড়তেছে ইয়া হাইয়ুন ইয়া কাইয়ুম, ইয়া হাইয়ুন ইয়া কাইয়ুম, আর তুই পড়ছিস ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম। তোর পড়া ভুল হচ্ছে না, বুঝতে পারছেন? তোমার পীর পড়ছে ইয়া হাইয়ুন ইয়া কাইয়ুম, আর তুমি পড়ছো ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম। তুই তো পড়া ভুল হচ্ছে, তুমি ঠিক করে পড়ো। তুমি তোর মাথাটা একটু নাড়িয়ে বললে না, তাই তো কানে কানে যেন কে বললো যে আমার উচ্চারণটা ঠিক হয়নি। এইটাই তো হওয়া উচিত, ইয়া হাইয়ুন ইয়া কাইয়ুম, ইয়া হাইয়ুন ইয়া কাইয়ুম, এইটাই তো হওয়া উচিত। কি তো যখনই উনি বললেন তখনই ডুবে যাচ্ছে। ডুবে যে যান যায় ডাকতে লাগলেন, হুজুর একটু দাঁড়িয়ে যান, আমি ডুবে যাচ্ছি, আমাকে বাঁচান। পিছন দিকে দেখে কে? জুনায়েদ বাগদাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। জুনায়েদ বাগদাদি রহমাতুল্লাহ জানো কে? আল্লাহ রাসূল থেকে মাত্র 18 নম্বর না 19 নম্বর বংশ। না বুঝতে পারলেন না? জুনায়েদ বাগদাদি রহমাতুল্লাহর হাতে কয়েকশো আউলিয়া তৈরি হয়েছে, কয়েক হাজার ওলি তৈরি হয়েছে, কয়েক হাজার দরবেশ তৈরি হয়েছে। ওখান থেকে অনেক অনেক আল্লাহ ওয়ালাদের লাইন বেরিয়ে গেছে। ও বলতে গেলে অনেক কথা। হযরতে জুনায়েদ বাগদাদি রহমাতুল্লাহ পিছন দিকে ফিরে দেখেন যে পুরো ডুবে গেছে, খালি হাত উঠে আছে। হাতটা ধরে বললেন, আয় আমার সাথে। বললো হুজুর আর একটু যদি দেরি করতেন আমি পানি অনেক খেতে দিচ্ছি। কেন কেন তুই অর্ধেক রাস্তা চলে এলি, এখানে এসে ডুবে গেলি কেন? আমাকে একজন কানে কানে এসে বললো তোর উচ্চারণটা ঠিক হয় না, তোর উচ্চারণটা ঠিক হয় না। তোর পিসাব মনে মনে পড়তেছে ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম, আর তুই ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বলছিস, এই উচ্চারণটা ঠিক হয় না, ঠিক করে পড়। আমি যখনই ঠিক করে পড়েছি তখনই কিন্তু ডুবে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে জুনায়েদ বাগদাদি রহমাতুল্লাহ বললেন, বাবা এই পড়াটা এখানে ফ্যাক্ট নয়, পড়াটা এখানে ফ্যাক্ট নয়, আমার পড়াটাই ছিল এখানে ফ্যাক্ট। আমি যেটা তোমাকে বলেছি, যেটা তোমাকে করতে বলেছি, ওইটাই যদি করতে তুমি পুরো দরিয়াটা পার হয়েছো। তুমি এটা বিচার করতে গেলে কেন? আমি কি জানিনি ওটা? আমি জানি, এটা তোমার জানার দরকার। একজন পীর আউলিয়া তিনি বললেন, তার মুরিদান বলছে হুজুর মাগরিবের পানি গরম হয়ে গেছে, উজুটা করে না। কি করে না? উজু করে না, মাগরিবের নামাজ হবে। পাটি সব বিছিয়ে দিয়েছি। বললেন পাটি তো বিছিয়েছিস, নামাজ তো পড়া হবে ইনশাআল্লাহ, যদি আল্লাহ আমাকে হায়াতে রাখে। আমার কাছে 10টা টাকা আছে, তুই নে, আর বেশ্যা কেমন আছে তুই এখন চলে যাস। কি কথা, আপনার মাথা কি ঠিক আছে না? নেই মাগরিবের নামাজ পড়বো, বলো না মাগরিবের নামাজ তোর পড়া হবে। তুই 10টা টাকা নেই আর অমুক জায়গায় চলে যা, এত নম্বর কোয়ার্টারে যাবি, এত নম্বর তুই ঘরে চলে যাবি। যে কোনো লোক শুনলে কি ভাববে?
শত শত মুরিদানের সামনে এই কথা বলবেন যে তোর নামাজ হবে না, এখন তুই চলে যা, তোকে যেটা বলছে এটা আমার হুকুম। অনেকক্ষণ চুপ করে আছে যে পিসাব আমার সঙ্গে কোনো মজা করতে কোনো রাগেই কথা বলছি। এমন সময় বললেন না আমি রাগে কিছু কথা বলিনি, যেটা বলেছি খুব ইম্পর্টেন্ট, যেতে যদি দেরি হয় অনেক লস হয়ে যাবে, বিচার তোমার হাতে, তুমি কি করবে দেখো। তাহলে হুজুর আমি কি জামাত করবো না? বলো না। নামাজ পড়বো না? না। আমি কি এখানে অপেক্ষা করবো না? আর এক মুহূর্ত সময় নেই, তুমি টাকা নাও আর চলে যাও। এত নম্বর করে চলে গেলেন। তখনকার 10 টাকা দাম অনেক, তখনকার 10 টাকা দাম অনেক। সেই 10 টাকা নিয়ে চলে গেলেন। আর 10 টাকা নিয়ে যে উনি যাচ্ছেন, সবাই আসছেন, ওই মহল্লার সকলেই আশ্চর্য, এ খদ্দের তো ওখানে হওয়া উচিত নয়। দাড়ি রয়েছে এত বড়, বিধান পড়ে আছে, হ্যাঁ, বগলে সে জানাজার পাটি রয়েছে, নামাজ পড়ার পাটি রয়েছে, মাথায় টুপি রয়েছে, গাল ভর্তি দাড়ি নিয়ে যদি ওই জায়গায় যায়, ওই রকম জায়গায়, তো সেখানে লোক কি ভাববে? কি ব্যাপার? সবাই উঠে ঝুঁকি মারছে। তুমি কাকে খুঁজছো? বললো আমার এই নম্বর ঘরে যাবো আমি। বলো ওই দিকে ওই ঘর। তুমি এখানে কেন? বলো এইখানেই আমার দরকার, আমার এইখানেই ইবাদত লুকিয়ে আছে। সবাই আসছে। বাড়ির মালিক বললেন ও আমার দেখার দরকার নেই, তোমার কি ইবাদত হবে, কি ভালো হবে, কি খারাপ হবে, আমার টাকা চাই। টাকা আছে তোমার কাছে? বলো হ্যাঁ টাকা। কত টাকা? না 8 টাকা। 8 টাকা নেই, এনাও 10 টাকা আছে। সে আরো খুশি, চলে যাও। ঘরে ঢুকে গেলেন, দরজা বন্ধ করে দিলেন, বিছানা পেতে দিলেন, জানাজার পাটি পেতে দিলেন। মাগরিব কাজা হয়ে গেছে, ওইদিকে ইশার আজান হচ্ছে। ঝরঝর করে কাঁদে, বলে আল্লাহ রে, করার আমার কিছু নেই, করার আমার কিছু নেই। একদিকে তোর হুকুমের আজান আসছে, এশার নামাজ পড়, আর ওদিকে হুকুম আসছে তুই 8 নম্বর ঘরে চলে যা। আমি কার কথা শুনবো? তোকে তো দেখিনি, কিন্তু আমার সরকারকে দেখিস। তুই কি বলেছিস আমি জানিনি, কিন্তু সরকার আমাকে হুকুম দিয়ে দিয়েছে, আমি সরকারের হুকুম পালন করতে এসেছি। আমার মাগরিব তো গেছি, এশাটা আমি পালঙ্কের উপর একটা সুন্দর যুবতী মেয়ে বসে আছে। সে ভাবে হাই রে, এ কেমন, না আমার সঙ্গে কথা, না আমার সঙ্গে কালাম, না আমার সঙ্গে আমাকে দেখা, আমার সঙ্গে কোনো সংস্পর্শই নেই। এই ঘরের ভিতরে ঢুকলো, জানাজার পাটি বিছালো, নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। এ তো আশ্চর্যের ব্যাপার, এই জায়গাতে তো নামাজ পড়তে আসে না, এটা তো এনজয়ের জায়গা, এখানে নামাজ পড়বে কেন? ঝরঝর করে কাঁদে। ঈশার নামাজ হয়ে গেল 4 রাকাত। আল্লাহকে বলে আল্লাহ, আমার সরকারের হুকুমে নিয়ে এসেছে, জানি না এর ভিতর কি রাজ লুকিয়ে আছে। আল্লাহ তুই করম করে দে, আল্লাহ তুই আমাকে হেফাজত করে দে, আমার সরকারের দুয়ার বাঁকা দে। মেয়েটা আস্তে আস্তে ঘুমটা খুললো। মেয়েটা একভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। গলার আওয়াজটা যেন চেনা, গলার আওয়াজটা যেন চেনা, কান্নাটা চেনা, চেহারাটাকে যেন চেনা চেনা লাগে। যদিও 15 বছর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, যদিও 15 বছর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, এ তো আমারই স্বামী। মেয়েটি একটু কায়দা করে বললেন, আপনি তো আমার ঘরে এসেছেন, তা আমার সঙ্গে কথা বলবেন না? বললো কি কথা বলবো, এশার তো নামাজ আমি পড়ে নিয়েছি, মাগরিব তো আমার কাজা হয়েই গেছে, এই নামাজ পড়তে পড়তে ফজর হয়ে যাবে, আমি চলে যাব। তখন বললো আপনি তাহলে কেন এলেন এখানে, আপনার বাড়ি কোথায়? বললো আমার বাড়ি অনেক দূরে। আপনি থাকেন কোথায়? আমি থাকি আমার সরকারের ওখানে। আচ্ছা আপনার আব্বার নাম কি? বলছে হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?
আমার আব্বার নাম যে এটা তুমি জানলে কি করে, আমার মায়ের নামে এটা তুমি জানলে কি করে, আমার গ্রামের নামে এটা তুমি জানলে কি করে। আমি যে এই কাজ আগে করতাম সেটাই বা তুমি জানাই কি করে? বলছে আমাকে ভালোভাবে দেখুন, আমাকে ভালোভাবে দেখুন, আমাকে কি চিনতে পারেন? বলছি না, ঠিক সেইভাবে তো চিনতে পারিনি, তবে মনে হয় যেন কোথাও তোমাকে আমি দেখেছি, কোথাও তোমাকে আমি দেখেছি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি কি করে জানলে? মেয়েটি বলে আমার বাপের বাড়ি অমুক জায়গায়, আমার স্বামীর বাড়ি অমুক জায়গায়, আমাকে এবার কি বুঝতে পারছেন? আমি তোমার স্ত্রী। বলুন সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, আমি তো 15 বছর ঘর ছেড়ে চলে এসেছি, তুমি তো আমার বিবাহিত স্ত্রী, তুমি তোমার ঘরে ছিলে, তুমি এখানে কিভাবে? তাড়াতাড়ি আমাকে। আমি 15 বছর তুমি চলে আসার পর আমি ঘরেই ছিলাম, আমি এখানে ওখানে লোকের বাড়ি কাজ করে আমি পেটটা কোন রকম সংসারটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ করে কিছু দস্যু আমাকে ধরে নিয়ে এসে এখানে বিক্রি করে দেয়। কোথায় বিক্রি করে দেয়? ওই জায়গায় এখানে বিক্রি করে দেয়। আজ কি আমার প্রথম রাত, আজ কি আমার প্রথম রাত, আর এই প্রথম রাতে প্রথম খোঁজে রাতে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই কথা শুনে মেয়েটাও কাঁদে, ছেলেটাও কাঁদে। বললেন এক কাজ করো, সময় আমাদের হাতে নেই, তুমি উজুটা একবার করে নাও, আল্লাহর কাছে তুমি তওবা করে নিয়ে আমার সঙ্গে তুমি 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ে নাও, আল্লাহ কোনো না কোনো রাস্তা বার করে দেবে, এখান থেকে চলে যাবে। 2 রাকাত নামাজ স্বামী স্ত্রী পড়ে নিলেন, আল্লাহর কাছে ঘটনা অনেক বড়, দোয়া চাইলেন। দোয়া চাওয়ার পর একটা মাথায় কৌশল পিছনের দরজা দিয়ে স্বামী স্ত্রী ওখান থেকে বেরিয়ে হুজুরের দরবারে নিয়ে চলে যায়। তখন ফজরের ওয়াক্ত হয়েছে, হুজুর উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে বসে আছেন, এমন সময় দুজন এসে পায়ে পড়ে যে কাঁদছেন, হুজুর আমাদের মাফ করে দেন। আমি হয়তো আর যদি একটু দেরি করতাম হয়তো একটা কোনো ঘটনা ওখানে ঘটে যেত। আপনি কেন আমাকে নামাজ বাতিল করে আমাকে এই জায়গা পাঠালেন? আজকে আমি বুঝতে পারছি, আজকে আমি এটা বুঝতে পারছি। আর এটাকে যদি আমি ডিনাইট করে দিতাম হয়তো আমার সারা জীবনের জন্য এই কলঙ্ক ঘটে যেত। মেয়েটি কাঁদে, স্বামীও কাঁদে। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলে হুজুর আমার জীবনের ফিরে আসা দিনগুলো হয়তো আমার চলার পথে পেটের জ্বালায় অনেক কিছু আমাকে করতে হয়েছে, তো তার জন্য হয়তো আমার সাগীরা কাবীরা গুনাহ হয়ে যেতে পারে, আপনি আমাকে তওবা করিয়ে দেন। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আমাকে পড়িয়ে দেন, তার সাথে পড়িয়ে দেন কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাকা কালমা পড়িয়ে দিলেন স্বামী স্ত্রী। স্বামী তো আগেই মুরিদ ছিল, মুরিদ হয়ে গেল। তো ওনার মুরিদকে বললেন বাবা তুমি যেদিন মুরিদ হয়ে ছিলে আমি তোমাকে বলেছিলাম বারবার যে তুমি ঘরে চলে যাও, ঘরে চলে যাও, ঘরে চলে যাও, তুমি ঘরে গেলে না। তুমি আজ যাবো, কাল যাবো, এ মাস যাবো, ও মাস যাবো, এই করতে করতে 15টা বছর তুমি এখানে রয়ে গেলে, কিন্তু তোমার বিবাহিত স্ত্রী সেখানে না খেতে পরের ঘরে কি কাজ কর্ম করে সংসারটা চালাচ্ছিল, হঠাৎ করে অন্য লোকের খপ্পরে পড়ে গিয়ে এখানে বিক্রি হয়ে গেল। মান সম্মান ইজ্জত সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যেত। মাওলার অশেষ করুণা, আল্লাহর অশেষ করুণা যে তুমি তোমার স্ত্রীকে ফিরে দিয়েছো। তো কার মধ্যে কি লুকিয়ে আছে, কোন রহস্য লুকিয়ে আছে সরকারের হুকুমের ভিতরে, এটা তুমি আমি কেউ জানি, জানি জানি। একজন এসে বললেন হুজুর আপনার কাছে আমি এসেছি। কেন গো? না কাল আমি দিল্লি যাই,
দিল্লি যাবে, যাবে। কবে যাবে? বললো হুজুর কালকে। তো কালকে কি করে যাবো? আমাকে তো জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে যে দিল্লি যাবো কি না। দিল্লি যাবো বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে। তুমি যখন কালকেই যাবে তো আমাকে জিজ্ঞাসা করার কি দরকার? না হুজুর, এই জন্যই জিজ্ঞেস করতে এলো যে কালকে আমার টিকিট হয়ে গেছে, তৎকালীন টিকিট। আপনি যদি না করেন তাহলে আমার টিকিটের পয়সাটা কি থাকবে, ও টাকা ফেরত পাবে, তৎকালীন টিকিট। তা তুমি যাবে বলে ঠিক করি, তার টিকিটও কাটা হয়ে না, বুঝতে পারলে? কাল সকালে তুমি বেরোবে, আজকে সন্ধ্যেবেলা আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলছেন আমি দিল্লি যাবো, আপনি কি করেন? কথাটা যুক্তি দিলে না হাস্যকর বলো না? হাস্যকর হলো না? বলো না? কি দিয়ে এদের বোঝাবো, কি দিয়ে এদের বলবো? এরা এত বড় হামক, এত বড় মূর্খ, এত বড় আনাড়ি, এত বড় বেয়াদব যে এর মতন বেয়াদবি আর কিছু না। একটু নিজে বেয়াদবি কথাবার্তা বললো এবং ইনসাল্ট করলো। সিদ্ধান্ত যখন তুমি নিয়েছো তো আমার কাছে কেন? আচ্ছা কোন দরকার আছে? তাহলে আমাকে ইনসাল্ট করা হচ্ছে না, হয়নি? কি বলবো, বলার কিছু তো। পিরানে কি দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এমন একজন আল্লাহওয়ালা হস্তি, চার তুলনা কোনদিনই ছিল না আর হবে না। কি গো, চাই তুমি চিশতিয়া হও, চাই নাকশবন্দিয়া হও, চাই মুজাদ্দিদিয়া হও, যাই হও, যে লাইনেরই তুমি আল্লাহওয়ালা বুঝার গানে দিন হও না কেন, 10 পাকের সিগনেচার ছাড়া তুমি কিছু পাবে না। 10 পাক শুধু এই জামানার খালি কুতুব নয়, এই জামানার শুধু ওলি নয়, এই জামানার শুধু পিরানে পীর নয়, সমস্ত 1,24,000 নবী যত এসেছে তাদের জামানায় যত ওলি তৈরি হয়েছে সকলের ওলি কুলের সন্তান ছিল। এক হিস্ট্রি বলতে গেলে সারা দিন সারা রাত। যদি 1,24,000 নবী সাহাবা হুজুরদের তাদের মুরিদানের যদি শান দেখতে চাও তোমার 10 পাককে দাও, আর আল্লাহর সামনে যদি দেখতে চাও আমার নবীর সামনে না। বোঝা যাচ্ছে? আল্লাহুম্মা দশ পাকের জামানায় 40 জন আলেম, 40 জন কুতুব, আল্লাহওয়ালা বুঝার গানে দিন, 40 জন আল্লাহর ওলি এসে হাজির। এসে বললেন আমরা আপনার ইজাজত নিতে এসেছি। বলো কি ইজাজত? আমরা এই 40 জন অমুক বনের মধ্যে ইবাদত করি, কিন্তু হুজুর করলে কি হবে? মন আমাদের মানছে না, মন বসছে না, মন চঞ্চল, শয়তান এসে আমাদের মারা দিচ্ছে, আমরা সাকসেসফুল হতে পারছি। আমার গসপাক বললেন কতদিন ইবাদত? বললেন হুজুর তা বহুদিন থেকে আমরা ইবাদত করছি, বহু বছর। গসপাক বললেন এক কাজ করো, যারা যারা গাছের গোড়ায় বসে ইবাদত করো তারা দাঁড়ালো। বললো ওই গাছেতে, যে গাছটার শান্তি নিচে বসে তোমরা ইবাদত করো, ওই গাছেতে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে আব্দুল কাদের জিলানী শাইআলিল্লাহ মদদ করি আ মদদে পীর শাফিউল্লাহ তিন লিখে দিছে। আমার নামটা লিখে দি, আর ওই গাছের গোড়ায় বসে করি, ও যতক্ষণ ওই লেখা থাকবে শয়তান ওই এরিয়া। আর যারা পাথরের গুহার ভিতরে করে
ওইখানে কোনো পাথর দিয়ে পাথরের গায়ে লিখে দেবে আমার নাম লিখে দেবে, আমার নাম লিখে দেবে। ওখানে তোমাদের আর কেউ কিছু করতে পারবে। তাই ওরা করে দোয়া খায় নিয়ে চলে গেল। 11 দিনে সবাই এসে কদম দুটো ধরে চুমো দিয়ে বলে, সরকার যা কয়েক বছর ধরে হয়নি, 11 দিনে আমাদের জীবনটা সফলতা না। বুঝতে পারলেন? আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, পৃথিবীর যে কোনো কোণে, যে কোনো জায়গায়, যে কোনো স্থানে আমার নামে 11 শরীফ, গরমি শরীফ যাকে বলা হয়, এই গরমি শরীফ যেখানে উদযাপন হবে, আমরা আব্দুল কাদের জিলানী বলছেন যে ওই জায়গা, ওই ঘরে, ওই স্থানে রুহানি হালতে আমার রুহটা যাতায়াত করতেছে। আর আমার যেখানে রুহ যাতায়াত করবে, সমস্ত রকমের মুসিবত সেই জায়গা থেকে হেঁটে যাবে। আজকে আমরা ওই জায়গায় বসেছি না, বসে আমাদের মুসিবত হেঁটে যাওয়ার দরকার না, দরকার না। যদি মুসিবত আসে তাহলে আমাদের নিয়ত ঠিক ছিল না। আমরা তার জন্য, তার প্রেমের জন্য, তার রহম পাবার জন্য, করম পাবার জন্য আমরা এখানে আসি। আর যদি তার রহম করম পাবার আশায় আমরা এখানে এসে থাকি, তাহলে বেশক আমাদের মুসিবত আমাদের কাছ থেকে না হাঁটবে না। এটা আমার সরকার ওয়াদা করেছে। কি সরকার ওয়াদা করেছে? 10 বার ওয়াদা করেছে। বুঝতে পারছেন কথাটা? আবার সবচেয়ে বড় কথা, সেই 10 বার যিনি ওয়াদা করেছে, সেই বাগানের ফুলের আঙিনায় আমরা বসে আছি। আবার যার আঙিনায় বসে আছি, তারই রাখতে দিদার এই গুনাহগার রফিকুল ইসলাম তোমাদের সামনে বসে আছে। কথা ঠিক নাকি বেঠিক? তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার ওসিলা আমাদের নিয়ত যদি ঠিক থাকে, বুঝা গেল, অবশ্যই আমাদের মুসিবতকে আল্লাহ কাটিয়ে দেবেন। আর আমরা যদি নেক নিয়ত আমরা করি, নেক নিয়ত নিয়ে যদি দোয়া চাই, অবশ্যই আল্লাহর দরবারে সেটা কবুল হবে। হবে না? হবে না? এক 2 নম্বর হলো, আমি অনেকবার বলেছি, আজও বলছি, এর আগে আমি 25টা ক্লাস করেছি, তার মানে 2.5 বছর। এই তারপরে স্টপ করে দিয়েছি। এই 25টা ক্লাস যদি তোমরা, যারা মুরিদ আছে, ভক্ত আছে, তারা যদি করতে পারো, করবে। আমি তো বহুবার বলেছি, এই 25টা ক্লাস যদি করো, দুনিয়া তো তুমি বাদশা হবে, আর আখিরাতও বাদশা হবে। দুনিয়া তো আল্লাহওয়ালা হবে, আর আখিরাতও আল্লাহওয়ালা। দুনিয়া তো আল্লাহর রহমত পাবে, আর আখিরাতও আল্লাহর রহমত। বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু যদি আমল না করে, যদি সেই ক্লাসগুলো না করে, যদি সেই ক্লাসে পড়াগুলো যদি না করেন, তা তো বেকার। হ্যাঁ কি না? আমি তো ভেবেছিলাম যে আমার বয়সের সাথে সাথে আমি দিয়ে যাব, যতটুকু জানি, যতটুকু বুঝি আপনাদের দিয়ে যাব। কিন্তু আপনারা তো লেবার লোক নয়, আপনারা লেবার লোক নয়। আপনারা নিজেও বিপদে পড়বেন, আর অপরকেও বিপদে না। বুঝে যান? আপনারা নেবার লোক নয়। যদি কাল, আমি এখনই যদি একটা এলান করে দিচ্ছি, কাল এমন একটা আমি দোয়া শিখিয়ে দেবো যে অভাব বলতে জীবনে তোমার থাকবে না, খালি টাকা টাকা। বউ শুধু আসবে না, তার বউ, ছেলে, তার মেয়ে, আন্ডা, বাচ্চা সব এসে পায় পড়বে। না, কথাটা ভুল কথা? মালের দাম না, মালের দামে সব হয়ে যাবে। কিন্তু যে জিনিস তোমাদের দিলাম, তোমাদের হজম হলো,
সহ্য করতে পারবে না। 25টা ক্লাস, আমি তো ভেবেছিলাম যতদিন আল্লাহ বাঁচাবে ততদিন একটা করে ক্লাস দিয়ে যাব। আরে আমি চলে গেলে ওই ক্লাসগুলো তার কেউ দিতে আসবে না, না বইয়ে খুঁজে পাবে, না কোথাও খুঁজে পাবে, কিভাবে কি করবে কোনো কিছুই বুঝতে পারবে না। হাতে নাতে প্র্যাকটিক্যাল কে তোমাকে দেখে, হ্যাঁ কি না? এই গসপাকের লাইনে 120টা ক্লাস, কটা ক্লাস? 120। তার মধ্যে 25টা ক্লাস দিয়েছি, তাই করতে পারি। একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটায় যে সব তাও আবার মধ্যিখানে ইদানিং সব ছেড়ে দিয়েছে, না বুঝতে পারলেন? এসব চকচকে জামা পরে টুপি পরে পৌঁছে যাবে না। কারো বাবার ক্ষমতা নেই তোমাকে বাঁচাতে পারে, কারো বাবার ক্ষমতা নেই আপনাকে বাঁচাতে পারে। আপনার ড্রেস, আপনার ভূষা, আপনার এই কথা, আপনার এই চলা, আপনার কেরা আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। আপনার দাড়ি, টুপি, তিরান, পাঞ্জাবি বাঁচাতে পারবে না। বাঁচবেন কিসে? আপনার আমল। কিসে বাঁচবেন? আমল দিয়ে বাঁচবেন। আপনি ভাববেন না চাল তুলতে এসেছে, টোটো করে চাল তুলতে আসে তো কিসের জন্য? মাদ্রাসার জন্য। 5 টাকা দাও তোমার বাপ জান্নাতে চলে যাবে, বলে না বলেনি? 5 টাকা যদি জান্নাত যায়, 10 টাকা দিলে কি হবে? 100 টাকা দিলে কি হবে? 1000 টাকা দিলে কি হবে? জান্নাত কি আজই খোঁজা যে 5 টাকা দিয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে? যে আপনার মতন ছাগল কাটা কেউ নেই। 5 টাকায় আপনি জান্নাত কিনছেন, আপনার বাপ জান্নাত চলে যাবে, আপনি জান্নাতে চলে যাবেন। আর তো সোজা পেয়ে গেছেন। সব জানোয়ারি কথা, অমানসিক কথা, সব জানোয়ার ছাড়া কিছু বলা যাবে না। আপনি বলেন 5 টাকা দিয়ে দিল আমার বাপ জান্নাত, হ্যাঁ? একটা ছাগল দিলে পরে এই জলসাতে নারায় তাকবীর তোমার বাপ জান্নাত, হ্যাঁ? একটা ছাগল দিয়ে জান্নাত পেয়ে যাবে? হবে না বাবা, এত সোজা নয়। যাই হোক, আপনার আমলের দ্বারাই আপনি জান্নাতি হবেন, যদি আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দেন। আপনার কর্মের দ্বারা, আপনার কাজের দ্বারা, আপনার নিয়তের উপরে সব নির্ভর করে। বুঝতে পেরেছেন? এখন যে সমস্ত জিনিস হচ্ছে মার্কেট, সব টাকা পয়সা, ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি, না বুঝতে পারলেন না? একটা পীর আছে, সে বললো তুই নামাজ পড়তে পারিস তো, তোর কোনো দরকার নেই, তুই এক কাজ করবি, প্রতি মাসে 5000 টাকা দিবি আমাকে, 5 ওয়াক্ত নামাজ 5000 দিবি, তোর মাফ হবে। বুঝতে পারলেন না? কি বললো? 1 মাস তুই নামাজ পড়বি নি, 5 ওয়াক্ত নামাজের বদলে তো আমি পড়ে দেবো, 5000 টাকা আমাকে দিবি। বললো হুজুর আমি রোজা রাখতে পারিনি, রোজা রাখলে আমার অসুবিধা হয়। বললো 30টা রোজা 30,000 টাকা আমাকে দিয়ে দিবি, যা তোর রোজা মাফ হবে। আবার হয় সব কমার্শিয়াল কত বেরিয়েছে, আপনি কি জানেন? অনেক পীর আছে তারা সার্টিফিকেট দিচ্ছে যে তুই জান্নাতি চলে যাবি, কারণ কাগজে লিখে দিচ্ছ গো, তার বাপের কেনা সম্পত্তি তো, যে তার কি বলবো, আর তার বাপ দাদা 14 পুরুষ ওই জান্নাতটা কিনে রেখে দিয়েছে, ও এখান থেকে সার্টিফিকেট লিখে দিল 5000 টাকার বিনিময়ে, কবরে দিয়ে দিলে শালা এক্ষুনি 5 দিন যাবে না, পচে কাগজ কোথা চলে যাবে, থাকবে? হ্যাঁ, তো তোর কাগজের লেখায় যদি ওই জান্নাতে চলে যায়, আরে অমানুষ জানোয়ার, তুই কোথায় যাবি? না বুঝতে পারলেন না? তোর জায়গা কোথায় তুই বল? জান্নাত দেখাচ্ছে। এইগুলো আপনাদের জন্য কি গো, কাটতে হবে না, করতে হবে না, জান্নাতের সার্টিফিকেট দেবেন, আমি জান্নাতে চলে যাবো। হ্যাঁ, টাকা দিয়ে দেবেন, ঘুষ দিয়ে দেবেন, নামাজ বন্ধ করতে হবে না, টাকা দিয়ে দেবেন, রোজা রাখতে হবে না। হ্যাঁ, আর
কিছু টাকা দিয়ে দেবেন, ব্যাস এত বড় তদবির দিয়ে দেবে, ঘরের সামনে ঝোলাবি, জানলায় ঝোলাবি, কপাটে ঝোলাবি, তক্তপোষের নিচে দিবি, কি বালিশের নিচে দিবি, এইসব দিয়ে দিয়ে তোমাকে একদম শুইয়ে দেবে। কি খালি দাও টাকা, দাও টাকা, তদবির করতে টাকা দিবে। কিসের টাকা? জাবরম লাগবে, হোম লাগবে, তমুক লাগবে, কি 5,000 লাগবে, 2,000 লাগবে, 10,000 লাগবে, করে করে তুমি টাকা দিয়ে যাও, সেই তদবির খালি লিখেই যাক, আর তুমি নিয়ে খালি মারবে সিনেমার পোস্টার। কি গো বলো হুজুর হয়নি কেন? বলো পড়া যেন শালা বড্ড পড়া যেন, জানলি ঘর থেকে চলে গেছে, বাইরে আছে, ও 5 গিলে ফেলেছে। কি করতে হবে হুজুর? বলো এরকম রড একদম ঢুকিয়ে দেবো শালা, 4 গুণে 4টে গিয়ার মধ্যিখানে মেরে দেবো, একদম উপায় কিছু। কি গো হুজুর কিরকম খরচা পড়বে? কত? আমি বাইরে 20,000 দিই, 10,000 দিই। এক তো আগে 5,000 2,000 করে করে 30,000 নিয়ে নিয়েছে, যে 30,000 নিয়ে নিয়েছে, কিচ্ছু হয় না বাবা। আবার রড দিল, এই রড দিয়ে আবার 10,000 নিয়ে নিল, নিয়ে বললো হুজুর আরো তো অবস্থা খারাপ, কমছে না যে। বলে এক কাজ, চলে গেছে, দূরে আছে, চলে যাবে, তুই এক কাজ কর, ওকে নিয়ে একবার সেই 5 দিকে চলে যা, বুঝলি? আল্ট্রাসোনোগ্রাফিটা করে দেখ। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলো, করে বললো উনি বাবরি সে তো ক্যান্সার হয়ে গেছে। তোর 3 মাস 6 মাস যা খাবার খেয়ে দে, ও 6 মাস পর চলে যাবে। ডাক্তার বলে কান্নাকাটি করে গেল, হুজুর কি হবে? বলে কি আর হবে, এক কাজ কর না, ফুল পড়িয়ে, ফুল পড়িয়ে দে, কলমা শরীফ খতম করে দিচ্ছে কদিন, আল্লাহ দোয়া। আর সেখানে চলে তো যাবে না, সেখানে বললো হুজুর কে করবে, আমাদের তো এত লোক নেই। বলে আমার এখানে ছেলে আছে, সব দিয়ে দে, কি 10,000 টাকা দিয়ে দে, এখানে কলমা খানি এখানে করে দিল, সেখানে আবার 10,000 টাকা দিয়ে বললো হুজুর এবার তো সে চলে গেল, এবার কি হবে? আপনি কি জানাজাটা পড়াতে হবে? বলে বাবা 2,000 টাকা দিয়ে যা, আমার শরীর তো খারাপ, গাড়ি একটা করতে হবে, সেখানেও টাকা না, বুঝতে পারলেন? বললো হুজুর কি হবে? 7 দিনে কি হবে? বল দোয়া খায় কড়া করে বলতো, কি দোয়া খায় একদম 7 দিনে করে দিল, জান্নাত পেড়ে দিল, সেখানেও 10,000 টাকা পকেটে দিল। আর তবু ছাড়বে না, চিন্তা থেকেও ছাড়লো নেই, মরিজেও ছাড়লো নেই, মরার পরেও ছাড়বে না। সেগুলি তোমাদের, তাই না? এমনও পীর আছে যারা তাদের সঙ্গে শুধু দেখা করতে গেলে পরে 500 টাকা ফি জমা দিয়ে যেতে হবে, 3 মিনিট সময় দেবো, আমি নামগুলা বলতে চাইছি। 500 টাকা ফি খালি দেখ মোসাফা করার জন্য, এইটা দিয়ে ঢোকার, ওটা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। হুজুরের শুধু কথা বলা যাবে না, শুধু যে মোসাফা করে কথা বলতে গেলে আবার আলাদা ছিল না, বুঝতে পারবেন? আপনাদের জন্য আপনারা যেমন মানুষ, তারাও ঠিক তেমন ভেবে রেখেছে। হ্যাঁ কি হয়েছে বাপ, আমার বয়স শরীর বলো তো 3টে জেল তো, কি এই 14টা মহানসার দিকে দাও, কি 4,000 টাকা এমন কিছু হয় না? বলো আমি তো আপনার মুরিদ গো, বল মুরিদ হলে কি হবে? আল্লাহর কালাম এর দাম 2,000 লাখ টাকা দিলে এরকম, কি ওটা তো 4,000 করেছিল, ওটা তো 10,000 টাকা নিয়ে, ঠিক বলে হুজুর এত তো নিয়ে এসেনি, আমি মাত্র 1,000 টাকা নিয়ে যাবো, 1,000 দিয়ে যাও, আর 3,000 টাকাটা পরে দিয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর যদি আমাকে কলা দেখো, তুমিও কলা দেখো, সারা বলার কায়দা, আমাকে যদি কলা দেখাও, তুমিও কলা দেখবে, নিয়ে যাও। বুঝতে পেরেছেন? সকাল থেকে বসে আছেন, বেলা 4টে পর্যন্ত, হুজুরের দেখা নেই, উপর থেকে নামেনি, আপনি খেলেন কি মরে গেছেন, জাহান্নামে গেছেন, আপনার কোনদিন খবর দেবেন? লোক বলে দিল হুজুর আসরের সময় নামবে, আপনি বসে আছেন রাস্তায়, এক গ্লাস পানিও তো এনে দেয়নি যে আপনি একটা পানি খান, কেউ একবার বলেনি এখানে একটা তেলা গেছে দিয়ে বসো, কেউ এসে বলেনি একটা বিস্কুট খাও। বুঝতে পেরেছেন? সকাল থেকে 4টে পর্যন্ত বসে, আসর বাদে শুনি নামবে, নেমে বললে হুজুর কি ব্যাপার বাপ, করতে গেলে তোমাকে চেনি, তুমি বলছো আমি তা
তুমি বলছো তার আমি অমুকের মুড়ি, আর সে পীর বলতে যে আমি তোমাকে চিনিনি, ঘর কোথা? বললো অমুক যা, বোঝেনি আমি তো আপনার মুড়ি। ও আচ্ছা ঠিক আছে, বসো, কি ব্যাপার? না হুজুর আমি এই জন্য এইছি। বললো আচ্ছা ঠিক আছে বাপ, এক কাজ করো, আজ তো আর হবে না, তুমি কালকে এসো, 11টার সময় চলে আসবে। কালকে তুমি এই মৌলানা সাহেবের নামটা লিখে রাখো আর এই তদবিরগুলো বলে দেবে, হ্যাঁ? আর তুমি 5,000 টাকা। বলো ওদের অত টাকা তো নিয়ে আসিনি, আমি 1,000 নিয়ে যাই। ঠিক আছে, কাল যখন আসবে নিয়ে যাবে 4,000। বলে টপ টপ করে চলে গেল। একবারে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি সকালবেলা এই তো খেয়েছো, কি এক গ্লাস পানি খাও, কি একটা বিস্কুট খাও, মুতো দেবে। যে পীর তোমার দুনিয়া থেকে তোমার খবর নিল না একবারে, যে পীর তোমার দুনিয়া থেকে একবারে তোমার সঙ্গে কথা বললো না, যে পীর তোমার দুনিয়া থেকে তোমাকে বসার জন্য একবার বললো না, যে পীর তার সঙ্গে মোসাফা করার জন্য 500 টাকা ফি দিয়ে তোমাকে ঢুকতে হয়, তুমি সেটারই করতে, তোমার এইটা ভালো লাগে না, ওপেন করে দিয়েছি বলে, হ্যাঁ এই জায়গাটাকে ওপেন করে দিয়েছি বলে ভালো লাগে না? ভালো যদি না লাগে বেরিয়ে যাও। আমি অনেকবার বলেছি এমন কোন জলসা নেই, আমার রেকর্ডিং করা আছে, ইউটিউবেও আছে, এমন কোন জলসা নেই আমি যে বলিনি যে আপনি আসুন। আমি বলেছি আপনারা বেরিয়ে যান, দরকার নেই আপনারা থেকেই আমার কি হবে, না থেকে আমার কি যায়, কি যায় আছে বলুন? আপনারা এত লোক এনে বসে আছেন, কেউ বলবেন যে আমি হুজুরের সংসার চালাই আছেন? কেউ বলবেন? আমি কাউকে বলেছি কোনোদিন যে আমাকে 10 টাকা দাও, আমি চা খাবো? আপনাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছি, আপনাদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলেছি, আমার নিজের সংসারের অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছি। রাত নেই, দিন নেই, 10টা বাজে, 9টা বাজে, রাত 11টা বাজে, 12টা বাজে, যখন খুশি আছেন তখনই আমার নিজের দরজা খুলে দিয়েছি। শুধু এই দরবারের দরজা নয়, আমার থাকার ঘর খুলে দিয়েছি, আমার নিজের থাকার জায়গাটাকে খুলে দিয়েছি। রাতের অন্ধকারে আমার স্বামী স্ত্রী শুয়ে আছি, তোমরা এসেছো, দরজা খুলে দিয়েছি, তোমাদের সঙ্গে এক বিছানায় বসে কথা বলেছি। এরপরও যদি বলো যে আমাদের ভালো লাগে না, দরজা খোলা আছে, না বুঝতে পারলেন না? হয় কথা শোনো, আনারে দরজা খোলা আছে, চলে যাও, কিচ্ছু আমার যায় না। এক তো না দুনিয়াদারি কাজ হলো, আর না আখেরাত কাজ হলো, তো বেকার গালি আমরা ভিড় জমিয়ে লাভ দেখি, বলো লাভ আছে কিছু? কি লাভ আছে? বরং যে সময় আপনি এখানে থাকবেন সেই সময় গরু চাষ করুন, ছাগল চাষ করুন, জরির কাজ করুন, করে তো 10 টাকা হবে, এখানে তো ব্যবসা। কিন্তু 100 টাকা রাস্তা খরচা করে, 200 টাকা রাস্তা খরচা করে, খালি গান খাই গরমে এসে এখানে বসে আছে, লোকসান নয়? লাভ তখন যদি আমার কথাগুলো কি, যে লাভটা হবে সেই লাভটা ওই 15 বছরে যা ভুল হয়ে গেল তা শুধরে দিয়েছিল, চলে যাও এই ঘরে, না বুঝতে পারলেন? সেই লাভ এখানে যারা বসে আছে অধিকাংশ আপনাদের সুখে, আপনাদের দুঃখে, আপনাদের ভালোয়, আপনাদের মন্দ, আপনাদের সব সময়ের সুবিধে অসুবিধে, শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, তার সাথে সাথে দুনিয়াদারির বিভিন্ন সমস্যা, কেস কাবারি, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এসেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতার হাত আমরা বাড়ি। বলতে পারবেন একজন কেউ যে না এখানে নেই? বলুন 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 বলুন। কিন্তু আপনারা আমার জন্য এই দরবারের জন্য কি হাত বাড়িয়েছেন, কি করেছেন? না আমার জন্য বলেছেন যে ঘর তুলে দিচ্ছি, না আমার জন্য এসে বলেছেন যে আমার ঘরের 2 তলা করে দেবো, না এসে বলেছেন যে 10 বস্তা চাল দিচ্ছি আপনি খান, না চেয়েছি না দিয়েছেন? বলো কি গো? আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। দেখো এমন জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, রেড অ্যালার্টের উপর বয়সটা, রেড অ্যালার্ট বোঝেন তো নাকি? 1 বছর কম 70 বছর হতে, 69 বছর পড়ে গেল, অক্টোবর এলে 69 হয়ে যাবে।
বুঝতে পেরেছেন? রেড অ্যালার্টের উপর দিয়ে আমি চলছি। এই রেড অ্যালার্টের মধ্যে দিয়ে যে কোনো সময়, যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো পল মুহূর্তের মধ্যে আমার আলোটা নিভিয়ে যেতে পারে না, পারে না। এরপরও আপনারা যদি সচেতন না হন, আমি কি করছি? আমার করার কিছু আছে? যতজন এখানে বসে আছে খালি ব্যস্ত, খালি ব্যস্ত। কিসের ব্যস্ত? কিসের এত কাজ? কিসের এত অভিনয় দেখাচ্ছ, গরম দেখাচ্ছ? কাজ কারবার, ব্যবসা বাণিজ্য সব দেখাচ্ছ, টাকা গাড়ি সব ঢুকে যাবে একটা মুহূর্তের মধ্যে। একটা মুহূর্তে আল্লাহ যদি মনে করে সময় নেবে না, চোখের পলক ফেলা তোলা, তার মধ্যে আর আমির আর ফকির আল্লাহ পারে না, পারে না। আমার এই বয়সে হাজার হাজার মানুষ আমি দেখেছি, হাজার হাজার ধনীকে দেখেছি যে ডেলি তারা 50,000 60,000 টাকা ফালতু খরচা করছে। আবার আমার জীবনই তাদেরকে দেখেছি সেই জীবনে পুরি চেয়ে খেয়ে মরেছে। না, বুঝতে পারলেন? এক কাপ চা খেয়ে সেটাও বহু লোক। যে লোকটা ডেলি 40-50,000 টাকা ফালতু খরচা করতো, তার লোকটা ইনকাম কত ছিল? সেই যুগে আমি দেখেছি ফোনে তখন কথা বললে 30 টাকা মিনিট, 40 টাকা মিনিট। কি গো মোজাম্মেল? তো শুনলে আবার 20 টাকা। খালি ফোনের বিল 60,000 70,000 টাকা দিত। ছিল না? ছিল না? আমি বলছি ছিল। এরকম বহু মানুষকে দেখেছি যে মাসে 70,000 80,000 টাকা খালি ফোনের বিল দিয়েছে, আর কত টাকা ইনকাম করে। আবার তাদের কি দেখেছি, তাদের আমার এই জীবনে বেঁচে থাকা কালে 5 টাকা কাউকে চা খাতে গিয়ে তাদের অসুবিধা হচ্ছে না। বুঝতে পারলেন? প্রত্যেকের কোথায় আল্লাহ। আপনারা যারা আছেন, আল্লাহ আপনাদের নামাক আমি চাইনি, আল্লাহ আপনাদের দুনিয়াবি কামিয়াব করুন, তার সাথে সাথে আখেরাত বি কামিয়াব। ওই লোকটাই ভালো যে দুনিয়া তো রাজা, আখেরাত তো রাজা। কি গো? যে দুনিয়াতে ভালো, আখেরাত তো ওই লোকটাই। দুনিয়া তোমার খালি ভালো চাইবে, আখেরাত জাহান্নামে যায়, কি ও ভালো হতে পারে? পারে? যাই হোক, আমার আপনার নবী দু জাহানের বাদশা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফের মধ্যে শুয়ে আছেন। দুনিয়ার হায়াত 63টা বছর মাত্র হায়াত ছিল কার? সরকার। এই 63টা বছর জীবনে বেঁচে ছিলেন। হওয়ার সময় আমার আপনার জন্য কেঁদেছেন। যতদিন এই 63টা বছর বেঁচে ছিলেন কেঁদেছিলেন। যেদিন যায় সেদিনও কেঁদেছেন আমার জন্য, আমার জন্য। আবার শুয়ে শুয়ে এই 1450 বছর চলে গেছে, কবরে শুয়ে শুয়ে আমার জন্য, আপনার জন্য। এমন দরদি নবী আর কারো হবে? হবে না। আমার ভাই, আমার দোস্তরা, জাম দেওয়ার দিকে আমরা আগাবো। এখন তো সন্ধ্যের পর প্রায় জায়গাতে ঝড় বৃষ্টি এসে যাচ্ছে, তাই মাগরিবের আগে সকলকে আমি ছুটি দেবো। আর মাগরিব বাদে মাজারের কাজ হবে, তফসিলি সালাম কাটা হবে। যারা থাকার থাকবেন, যদি কারো কাজ থাকে আপনারা চলে যেতে পারেন। অনেকের অনেক জায়গা থেকে এসেছেন, বা গাড়ির অনেক রকম কন্ট্যাক্ট আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আর আজকে যারা মুরিদ হবার কথা ছিল, মাগরিব বাদে তারা মুরিদ হবে। আর যারা মুরিদ হতে চান তারা আগামী, আজকে যারা আগের 11 শরীফে যারা নাম লিখিয়েছিল মুরিদ হওয়ার জন্য, আজকে তাদেরই শুরু করতে হবে। আর যদি অন্য কেউ মুরিদ হতে চান তো নাম লেখালে, নিজের কাছে নাম লেখাবে। আগামী 11 শরীফে আল্লাহ যদি আমাকে হায়াতে রাখে, আগামী 11 শরীফে তাদের না বোঝা গেল নি। আর আপনাদের কাছে আমি একটা শেষ অনুরোধ এটাই করবো,
যে ক্লাসগুলো দেওয়া হয়েছে পড়ার চেষ্টা করুন, তাতে দুনিয়া ভি ভালো হবে, আখিরাত ভি ভালো হবে। চেষ্টা করুন। আপনাকে 25টা ক্লাস একসঙ্গে করতে হবে এমন তো কোনো মানে একটা করুন, দুটো করুন, আবার দুটো যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে 3টে করুন, তাই তো 3টে যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে 4টে করুন। এইভাবে করতে যাবেন আস্তে 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 আস্তে, অসুবিধে কিছু নেই। একটা ছেলে যখন প্রথম বই পড়ে তখন দেখবেন ওই অ বই একটা বই, হ্যাঁ, সেই একটা বইকে 4 পাতার বইকে সারা বছর ধরে পড়ছে, তবু তার পড়া হয়নি। 10খানা বই ছিল, 5খানা সিলেক্ট হয়ে কিন্তু ওই ছেলেটাকে যদি বলা হয় যে মাধ্যমিকের এত বই, মাধ্যমিকে এত বই দেখি, যদি বলা এই বইটা তোমাকে এখন পড়তে হবে, সে কি বলবে? আমি কেন, আমার 14 পুরুষ একসঙ্গে পড়লেই শেষ হচ্ছে। আমি একটা বই 4 পাতা বই সারা বছর ধরে পড়ে শেষ করতে পারি, এই এত বই পড়তে পারবো? ওই ছেলেটাই আবার যখন মাধ্যমিক দিচ্ছে এত বই পড়ছে, তখন তার কাছে আর ভারী লাগছে? লাগছে? হ্যাঁ, সব শুয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, পেটে একটু খাবার বেশি হয়ে গেল, বাবারে মারে, একটু খাবার বেশি খেয়ে ফেলেছে, আইঢাই করি না করি না। আবার এই পেটে 3 কেজি 3.5 কেজি 4 কেজি পর্যন্ত বাচ্চা বেবি পেটে থাকে না, থাকে না? এই পেটেই তো থাকে নাকি আবার এই পেট 10টা আছে? এমন ভাবে আল্লাহ সিস্টেম বানিয়ে দেয় যে মায়ের খুব বেশি একটা অসুবিধে হয় না, তাই তো? একটা পালোয়ান যাচ্ছে কুস্তি ধরতে, সে দেখে যে একটা খাল আছে আর একটা রোগা কৃষক যে চাষবাস করে, সে একটা গরুকে এমন করে, বাচ্চাকে যেমন কোলে করে, একটা মাঝারি সাইজের গরুকে কোলে করে নিয়ে খালটা পার হচ্ছে। এই পালোয়ান কোনকে দাঁড়িয়ে, পালোয়ান বাচ্চারা আমি কি পারবো না, কিন্তু সারা রোগা পেঁচকে লোক ঠেলা দিলে পড়ে যাবে। কি কত বড় শক্তিশালী, সেটা অত বড় গরুটাকে জাগিয়ে কোলে করে নিয়ে এপারে চলে এলো, তাহলে এই কত বড় পালো। তাকে ডাকলো, ভাই শোনো, তুমি কি পালোয়ানি কাজ করো? বলেন না, আমি চাষবাস করি। তুমি এত বড় একটা গরুকে, প্রায় 100 কেজির কাছাকাছি ওজন হবে, 80-90 কেজি ওজন হবে, এই গরুটাকে কি করে তুমি এমন করে চাগিয়ে তুলে নিয়ে এপারে চলে এলো? বললো কেন? আমি তো ছোটবেলা থেকে দেখে লিখবো, এ যখন ছোট ছিল বাজু, একে রোজ এই খালের এপারটায় বেঁধে দিই, ঘাস আছে, আর রোজ সন্ধ্যেবেলা একটু করে করে নিয়ে সেই অভ্যেসটা আছে। ও কবে যে বড় হয়ে গেছে আমি আর জানি না, বুঝতে পারছেন? ও কবে যে বড় হয়ে গেছে আমি আর জানিনি। আমি আমার অভ্যেস মতো রোজ ওকে নিয়ে আসি আর রোজ ওকে। তো কালো আমার কাছে তো সুযোগ ছিল, আমার কাছে কোনো অসুবিধা হয়নি। ঠিক তেমন ওই 25টাতে ক্লাস আছে, প্রথম থেকে যত আস্তে আস্তে উঠবেন তত একটু একটু ডিপ লাগবে, একটু কঠিন লাগবে, কিন্তু অসুবিধা হবে না। কি ঠিক সহ্য হবে। তাহলে 120টা ক্লাস মানে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কত বাকি কথা রয়ে গেল, কত বাকি কথা রয়ে গেল বলা। আর কি করে 25টা ক্লাসই শেষ হয় না, আবার কি করে আমি বলবো 26টা ক্লাস দেবো কি করে? না বুঝতে পারলেন? আরে মুসল্লি থাকলে তবে তো মসজিদ, মুসল্লি নেই তো মসজিদ কি হবে? নামাজে কিছু ছাত্র থাকলে স্কুল, ছাত্র নেই তো স্কুল থেকে কি লাভ? মাস্টাররা তার করতে লাভ নেই। ছাত্র পড়লে তবে তো মাস্টার পড়া দেবে, আর ছাত্র যদি পড়া না দেয়, না আসে, তো কাকে পড়া দেবে? বোঝানো গেল কি? চেষ্টা করুন। কারণ আমি সেই দিনই বলছিলাম, আমাদের কমিটির লোক বা যারা অনেকে আমাদের খুব কাছাকাছি লোক, তাদের নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে চলে তো যেতে হবে, আল্লাহর হুকুম মতো একদিন না একদিন সবাই যেতে। তো ক্লাসগুলো
অডিও করে ভালো করে রাখো, ক্লিপ করে। হয়তো এমনও হতে পারে এই 25টা ক্লাসই শেষ হয়ে যাবে, আর তো হয়তো হবে না। কিন্তু যদি ক্লিপ করে না রাখো, ঠিক করে যদি ওকে সংরক্ষণ করে না রাখো, এটাও আবার যদি খারাপ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, ভবিষ্যতে আর পাবে না। বুঝতে পারলেন? তাই গন্ডগোল হয়ে গেল, অনেকদিন ওকে লাড়াচাড়া হয়নি বলে মানে এ করে অডিও করে রাখা আছে, তাই গন্ডগোল হয়ে গেল। কি গো, তাই অনেক কষ্টে সেদিন ছিল আমাদের, তো অনেক কষ্টে আবার সেগুলোকে আবার ঠিকঠাক করা হচ্ছে। তো বাবা রে, এগুলো তো কি আসুন, সরকার তো মদিনায় শুয়ে আছে, সকলের জন্য কেঁদেছেন, কাঁদছেন। আমরা কি একবার দোয়া খাই করার আগে আমার সরকারের উপরে একটু মহাব্বত সাথে দরুদ শরীফ পড়ে পড়বো না, সালাম কি পাঠ করবো না? আর একটা কথা বলে দিই, আজ আমি গোলামে হামিদিয়া বা মহিলা লাইব্রেরি যে গ্রুপ আছে তাতে দিয়েছি, আর মুখ বলে দিচ্ছি আপনাদের। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ভারত এবং পাকিস্তান একটা যুদ্ধ হতে দেখেছে, তাই না? আজ থেকে গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে, গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন জারি করেছে, নোটিশ জারি করেছে কালকে, যে কোনো ফেক নিউজ বোঝেন তো আপনারা, এই ইউটিউবে ঘুরতে ঘুরতে হয়তো দেখলেন যে একটা খবর দেখাচ্ছে, সেই খবরটা ঠিক কি বেঠিক আপনার তো জ্ঞান নেই। আপনি সেটাকে যদি শেয়ার করে অন্য কাউকে দিয়ে দেন, আর সেটা যদি ফেক নিউজের মধ্যে পড়ে যায়, আপনি আসবেন, আপনি জেল আপনার হয়ে যাবে, আপনার কেউ বাঁচাতে পারবেন। বুঝাতে পারছি কি? বুঝা গেল কি করে না? হ্যাঁ না বলুন না। হ্যাঁ, কোন জিনিসের মন্তব্য করবেন না, শেয়ারও করবেন না। গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন কাল থেকে জারি করে দিয়েছে, বুঝতে পেরেছেন? এখন 100টা খবরের যে চ্যানেল আছে, 100 খবরের চ্যানেলের মধ্যে 95টা চ্যানেল ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে, উল্টো পাল্টা ছড়াচ্ছে। তাদের বাঁচার বা বাঁচাবার লোক আছে, রাস্তা আছে, আপনার আমার কারো কেউ আছে? গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন দিয়ে দিয়েছে যে আপনাদের প্রত্যেকটা ফোন কথাবার্তা রেকর্ডিং করা হবে। কি করা হবে? এবং যেটা সিআইডি ডিপার্টমেন্ট আছে, এআই ডিপার্টমেন্ট আছে, ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো যেটা আছে, আপনাদের কথাবার্তা সমস্ত কিছু নোট হচ্ছে। এটা কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন। বুঝতে পারলেন কি? আপনি ভাবছেন ঘরে বসে কথা বলতেছি, কিন্তু আপনার কথাগুলো সব নোট হচ্ছে, কালকে নোটিফিকেশন দিয়ে দিয়েছে। অতএব প্রত্যেক জিনিস নোটিফিকেশন দিয়ে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা রেকর্ডিং সমস্ত নোট হচ্ছে। যদি ওর মধ্যে কোনো বেফাস কথা একটু শোনা যায়, 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার ঘর দিয়ে দেবে, আপনাকে কেউ আর বাঁচাতে পারবে। তা আমার কর্তব্য আপনাদের সাবধান করে দেওয়া, হ্যাঁ কি না? শুনছেন ফেক নিউজ দেখছেন, ওকে কোনো কিছু কমেন্ট করতে যাবেন না, আর ওটা নিয়ে শেয়ার করতে যাবেন, আর ফোনে কারোর সঙ্গে ওই নিয়ে ডিসকাশন করতে যাবেন না। বুঝতে পারলেন না? কেন আপনার কল রেকর্ডিং করা হচ্ছে। যদি একটু কিছু খুঁজে পায়, তিল যদি পায় তো কান করে দেবে, কথা ঠিক না বেঠিক? আর যারা চোখ কান খোলা আছে তারা জানে যে ভারতবর্ষের অবস্থাটা কেমন, এটা বলার কিছু রাখে না। আপনাদের কাছে এদিক থেকে খুব সাবধান, একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে। কালকে 135 শেয়ার মার্কেট কালকে পড়ে গেছে, নেমে গেছে 1.37। যারা শেয়ার মার্কেটের সম্বন্ধে বোঝেন, তো ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে, বড় বড় ব্যবসায়ীরা সব বন্ধ করে দিচ্ছে। কালকের দিনে শেয়ার মার্কেটের অবস্থা, আজকে আবার কি হয় 22টা এয়ারপোর্ট বন্ধ, 600-র বেশি ডেলি বিমান, বাইরের বিমান 600-র অব্দি ডেলি ঢোকে, সেই বিমান আসা যাতায়াত।
ভারতে 22টা এয়ারপোর্ট বন্ধ। আপনি কি জানেন কত লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ডেলি লস হচ্ছে? কেউ সব করে লস করছে। ভিতরে সাংঘাতিক একটা অবস্থা চলছে, যেটা আমি বুঝে উঠতে এখান থেকে পারি না। বিশেষ করে কাশ্মীর, পাঞ্জাবের কিছু অংশ, রাজস্থান, হরিয়ানার কিছু অংশ, দিল্লির কিছু অংশ এবং নরেন্দ্র মোদী যেখানে ছিল গুজরাট, এই এরিয়াটা বড্ড ঝামেলা বেশি চলছে। আপনারা জানেন যে আইপিএল খেলা চলছিল। আইপিএল খেলার মধ্যখানে ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে লাইট বন্ধ করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্লেন টেলে উড়িয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লোক প্লেয়ার সমস্ত খেলা বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং লোকগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কেউ ইচ্ছা করে করলো কি? কত লস, কত ক্ষতি জানেন। যাই হোক, তো পরিস্থিতিটাকে বোঝার চেষ্টা করি। আর যেখানেই যান, রাস্তায় ঘাটে, ট্রেনে, বাসে, কলকাতায়, দিল্লি, বম্বে, যেখানেই যান না কেন, আল্লাহ হেফাজত করুন। কিন্তু আপনাদের বলার আমার একটাই বক্তব্য, কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না, কারোর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করতে যাবেন না, জড়িয়ে। আমার কথা কি বোঝা গেল? কথাটা আমারও এই কদিনের মধ্যে দিল্লি চলে যাওয়ার কথা ছিল। দিল্লি থেকে রাজস্থান যাওয়ার কথা ছিল এই সপ্তাহের মধ্যে, মানে হয়তো ক্যান্সেল করতে হবে। এই সপ্তাহে বেরিয়ে যাবো, পরিস্থিতি তাতে করে হয়তো ক্যান্সেল করতে হবে। যাই হোক, আসুক। আমার আপনার সরকার আমার আপনার জন্য দোয়া চাইছে। যেখানে সরকার নিজে দোয়া চাইছে সেখানে আমাদের হালত, তাই না? কারণটা আমরা সরকারের হতে পারি, সরকারের হন না, পিরানে দস্তগিরের হন। তাও যদি না হতে পারে হামিদ সাহেব যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল আপনাকে নিতে হবে। হতে পারে কাটাতে আপনার পার হাউস, এই খুঁটিটা পোতা আছে, আপনি তাচ্ছিল্য করবেন না। একটা খুঁটিতে একটা তার হয়তো লাগানো আছে, তারটা কিন্তু সে পার হাউসের সঙ্গে যোগ আছে, তাই তো নাকি? খুঁটি হেতা পোতা আছে, তার কিন্তু যোগ আছে মদিনা মানে। আপনি সেটা যদি ডাইরেক্ট যদি যোগাযোগ না করতে পারেন, গসুল আজমের দরবার পার হাউসে, ও পার হাউসে যদি আপনি না পাত্তা পান, আমি সব তো এখানে পার হাউসের সঙ্গে লাগানো আছে। এইখানে আসুন, যে কোনো আল্লাহওয়ালার দরবার ও এক একটা পার হাউসে খুঁটি, হ্যাঁ কি না? অতএব সরকারের কাছে সরকার আপনার আর যার সরকার হয়ে গেছে, দুনিয়া তার হয়ে গেছে, তাই তো নাকি? আসুন আমার সরকারের উপরে আমরা সালাম পাঠ করব। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। আমরা যে তোমার দিওয়ানা, দেখলাম সোনার মদিনা, বুকে আছে অনেক যন্ত্রণা, কে দেবে মোদের সান্ত্বনা। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালামাতুল্লাহ আলাইকা। আজানে
শুনি কালেমায় পড়ে আপনার